یہاں پر اہم خبر اب تک کی ہم نے آپ کے لیے بریک کی تھی، آپ کو اپڈیٹ کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کو 17 جون کو طلب کر لیا گیا ہے۔ شہباز شریف سے حدیبیہ پیپر ملز کی دستاویزات بھی طلب کی گئی ہیں۔ شہباز شریف سے حدیبیہ پیپر ملز کیس پر سوالات ہوں گے 17 جون کو، یہ طلبی۔ ہمارے نمائندے عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں۔ عمر اسلم اپڈیٹ کیجئے گا، میاں شہباز شریف کو طلب کیا گیا ہے، سی ایم ہاؤس کے ذرائع نے بھی تصدیق کر دی ہے اس کی۔ جی طارق، بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کو جے آئی ٹی نے طلب کر لیا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ کی خواہش پوری ہو گئی، جس طرح انہوں نے کہا تھا، آج ہی کہا تھا کہ جے آئی ٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کو بھی بلا لینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو ذرائع سی ایم ہاؤس کے مطابق بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کو 17 جون کو جے آئی ٹی نے طلب کیا ہے۔ جے آئی ٹی نے یہ بھی ساتھ ہی ساتھ کہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہ حدیبیہ پیپر ملز کے دستاویزات اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ اس حوالے سے جے آئی ٹی جو ہے وہ حدیبیہ پیپر ملز کے حوالے سے ان سے سوالات پوچھے گی، جبکہ آپ کو یہاں پر یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ جے آئی ٹی نے کئی دفعہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز۔ عمر اسلم ہمارے ساتھ ہی رہے گا، نسیم زہرا صاحبہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک بار پھر ان سے بھی جانتے ہیں۔ نسیم زہرا صاحبہ، یہ بتائیے میاں شہباز شریف کی طلبی، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اس کیس میں؟ دیکھیں، یہ تو حدیبیہ پیپر ملز میں ان کی بھی انوالومنٹ تھی اس کیس میں، ان کی پہلے بھی پوچھ گچھ ہوئی تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات تو سامنے آ گئی تھی، اور کورٹ میں، سپریم کورٹ میں جب پیناما کیس لگا تھا اس وقت حدیبیہ پیپر ملز واز ریزڈ ان دیٹ ٹرائل، اس ہیئرنگ میں۔ اور اب تو بڑا کلیئر ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بلا رہے ہیں، تو پہلے کچھ روز پہلے ایس سی سی پی سے انہوں نے حدیبیہ پیپر ملز کے تمام کاغذات بھی منگوائے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک یہ بھی شکایت لگائی گئی ہے کہ یہ جو ادارے ہیں وہ پیپر ٹیمپرنگ کر رہے ہیں، اس وقت انفارمیشن ٹیمپر کر کے دے رہے ہیں۔ اور ساتھ اب ظاہر ہے جو دو ٹریک ہے، ایک طرف ڈاکیومنٹیشن ہے، دوسری طرف شریف خاندان میں جو لوگ انوالوڈ ہیں اس تمام ان کی پراپرٹیز میں، مختلف پراپرٹیز میں، مختلف کیسز میں ان کو بلایا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب یہ تو بات کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے، جے آئی ٹی والے انویسٹیگیشن کریں گے، تھرر انویسٹیگیشن کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ بہت اور نسیم زہرا صاحبہ، پھر یہ امپریشن بھی شاید درست ہے کہ وہ جو عدالت نے کہا تھا سماعت کے دوران کہ سب کچھ دادا کی جانب سے ایک ہی پوتے کو دے دیا گیا، اور یہ سوال معزز جج صاحبان نے اٹھایا تھا، یہ سوال بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ دیکھیے، بہت ہی سوال اٹھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے جو 13 سوال اٹھائے گئے ہیں اس میں حدیبیہ پیپر ملز کے حوالے سے بڑی اسپیسیفکلی کہا گیا تھا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بینچ کی آبزرویشن بھی تھی، انہوں نے تو اس وقت نیب سے کہا تھا کہ حدیبیہ پیپر ملز والا کیس آپ پھر سے کھولیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ نیب چیئرمین نے وہاں کہا تھا جی نہیں، ہم نہیں کھول پائیں گے اس کو پھر سے۔ تو اب کلیئرلی سپریم کورٹ کے بینچ نے اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کیا اور 13 سوالوں میں یہ ڈالا حدیبیہ پیپر ملز کا۔ تو یقیناً 90s میں یہ کیس کھلا تھا، پہلے جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اس کے بعد جنرل مشرف کے دور میں بھی آپ کو معلوم ہے اس دور میں یہ اسحاق صاحب سے، جو بعد میں اسحاق صاحب نے کہا کہ یہ انڈر ڈیوریس لکھوائی گئی، وہ 43 پیجز کی سٹیٹمنٹ لکھی انہوں نے، جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھی۔ تو اب پھر سے میرا خیال ہے یہ تیسری مرتبہ بھی یہ کیس کھلے گا، اور اس مرتبہ اس کا جو کھولنے کی نوعیت ہے وہ بڑی مختلف ہے۔ اب ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، سپریم کورٹ کے تحت یہ کیا جا رہا ہے کام، جے آئی ٹی ہے، تو میرا خیال ہے کہ بہت اس میں۔ نسیم زہرا صاحب، ایک ریئیکشن ہمیں نظر آیا اسلام آباد کی سڑکوں کے کناروں پر میاں نواز شریف کی پیشی سے پہلے 15 جون کو پیشی، 13 کو بینرز آویزاں کر دیے گئے۔ آپ کو لگتا ہے 17 سے پہلے بھی بینرز حمایت میں آویزاں کر دیے جائیں گے، یہ روش برقرار رہے گی؟ میرا خیال ہے اس میں کوئی شک کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، ہم نے یہ سنا ضرور کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ لوگ آئیں میرے سپورٹرز، لیکن وہ ایک طرف سٹیٹمنٹس جو بھی وہ دے رہے ہیں، لیکن ہر صورت میرا خیال ہے شو آف سپورٹ، شو آف اسٹرینتھ ہوگا، اور میرا خیال ہے بڑے بھرپور طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ پی ایم ایل این کے سپورٹرز آئیں گے، اور میرا خیال ہے کہ بڑے شہروں سے جمع ہوں گے لوگ۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب حسین نواز اور حسن نواز صاحب آتے رہے، دونوں لڑکے کے بیٹے،
तो उस वक्त भी लोग काफी जमा थे और आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि जो स्टेटमेंट है वो भी जारहाना हो रही है और मेरा ख्याल है पार्टी सब मोबिलाइज हो जाएगी। और अब तो नसीम ज़ारा साहब ये फरमाइए, ये नजर भी आ रहा है और ये आपकी फीलिंग भी है कि शो ऑफ सपोर्ट, शो ऑफ पावर टू सम एक्सटेंट होगा, ये होता है वजीर आजम की पेशी पर, तो ये होना कितना मुनासिब होगा? मेरा ख्याल है कि देखिए ये सियासी दौर है, सियासी सूरत हाल है। एक तो इस केस का लीगल एस्पेक्ट है, दूसरी तरफ एक सियासी भी एस्पेक्ट है। मेरा ख्याल है इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि सियासी शो स्ट्रेंथ होगी। सवाल ये है कि PMLN ने, आपको मालूम है 1997 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया था। उसके अब ये जरूर कहा जाता है कि अब दौर बदल गया है, जमाना बदल गया है, PMLN एक मुख्तलिफ तरीके से चलेगी। लेकिन जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं कि PMLN के लीडर्स बड़े भरपूर तरीके से और जारहाना तरीके से और बड़े गुस्से में आप देखते हैं कि स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये जो पॉलिटिकल साइड है वो भी बहुत मुतहर्रिक नसीम ज़ारा साहब, मेरे सवाल की वजह ये थी, मैं शायद अपना सवाल अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सका, कि मामले में अगर एक जानिब सियासत है तो मामले में दूसरी जानिब अदालत है। शो ऑफ सपोर्ट और शो ऑफ फोर्स मुनासिब कितना है इस जगह? देखिए होना तो नहीं चाहिए, ये बड़ी क्लियर बात है कि बहुत कुछ इधर हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। ये जिस तरीके से डिस्कशंस होती रही हैं, जिस तरीके से GIT को बिल्कुल एक फायरिंग लाइन में लेके आए हैं, जिस तरीके से बहुत सी चीजें होती रही हैं, जहां तक लीगल चीज है, जो जिस इशू पे इनको एक ऑब्जेक्शन रही है, लीगली तो आप 100 मरतबा कोर्ट में लेके जाएं, लेकिन जहां सड़क पे आने का ताल्लुक है वो तो देखिए ना, पोटेंशियली ये चीज बिगड़ सकती है। जब आप सड़क पे आएंगे तो आपका गुस्सा भी होगा, आपका जोश भी होगा, और दूसरी तरफ ये है कि पूरी जो लॉ एनफोर्समेंट है वो तो इन्हीं की अपनी है। तो इस सूरत में अगर ये हाथ से बाहर निकलती है चीज तो इसको रोकेगा कौन? तो बहुत सी चीजें हैं इसमें, और अभी देखना है कि लीडरशिप अगर और इस चीज को JIT की जानिब से महसूस भी किया जा रहा है, इदारों की जानिब से महसूस भी किया जा रहा है। इसीलिए हमने अपनी हेडलाइंस में भी बताया कि जुडिशियल एकेडमी की दीवारों को ऊंचा किया जा रहा है। जी अब देखिए, ये तो एक और आप खबर जो आपने दी कि दीवारों को ऊंचा किया जा रहा है, तो वो अपने, मेरा ख्याल है कि इसके साथ साथ वो शायद तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहें कि जी और कोई फोर्सेज आ जाएं, ये भी आप मुतवक्किल कर सकते हैं कि वो कहीं जी रेंजर्स आ जाएं या खास फोर्सेज आ जाएं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर दीवारें ऊंची करने की बात हो रही है तो फिर जाहिर है कि इनको डर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे और जब लोग इनके आएंगे, सपोर्टर्स आएंगे, तो ये हालात बिगड़ सकते हैं। इसको आप रूल आउट बिल्कुल नहीं कर सकते। और फिर हम कहेंगे कि अगर, और कितनी जिम्मेदारी है हुक्मरान खानदान पर, हुक्मरानों पर, क्योंकि उन्हीं को तो इंश्योर करना है रूल ऑफ लॉ, इसके सामने सरेंडर करने की, सबमिशन करने की जिम्मेदारी कितनी भरपूर है इन पर? देखिए ना, है ही जिम्मेदारी जो गवर्नमेंट है उसकी है, शरीफ खानदान की है, क्योंकि लीडर्स भी वो हैं, चाहे पंजाब का सूबा हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, और केस भी इनका, खानदान भी ये है, पार्टी भी ये रूल कर रहे हैं, पार्टी को भी ये चला रहे हैं। लेकिन मैं फिर ये कहूंगी कि या तो कोई इनके मूड में और इनकी अप्रोच में तब्दीली आनी पड़ेगी, नहीं तो अगर जिस तरीके से स्टेटमेंट हम सुन रहे हैं, जारहाना तरीके से दी जा रही हैं पिछले 2 हफ्ते से, और वो ज्यादा देख रहे हैं हम कि ज्यादा तूल पकड़, ये बात ज्यादा, उनका गुस्सा बढ़ रहा है, ज्यादा जारहाना तरीका बढ़ रहा है हर दिन के साथ, हर मौके के साथ। और अब जब वो प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो फिर तो ये तो कहीं बात। नसीम ज़ारा साहब इजाजत दीजिएगा, हमारे साथ ही रहेगा मुबश्शिर लुकमान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मुबश्शिर लुकमान साहब, वजीर आला पंजाब की 17 जून को पेशी, वजीर आजम की 15 जून को पेशी, उससे पहले ही वजीर आजम के साहबजादों की पेशी पर ही तकारीर को हमने लबो लहजे को बदलते हुए देखा, शदीद होते हुए देखा। आपको लगता है इन दिनों में तकारीर और आतिशी हो जाएंगी? बहुत ज्यादा हो जाएंगी जी। और ये जो है आप देखेंगे कि अगले 2-3 दिन के अंदर फौज और अदलिया दोनों के खिलाफ बहुत ज्यादा यानी आतिशी और हिद्दत वाली तकारीर हो जाएंगी इनकी। और इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है, ये PM हाउस में एक मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हो गया है कि हम जो है ये टक्कर लेंगे अफसारों से। और इन्होंने इरादा कर लिया है कि जो मर्जी हो
इदारे रहे या ना रहे, इन्होंने किसी को नहीं रहने देंगे। तो मतलब ये चोरी भी करें, हिसाब भी मांगे तब भी बुरे, ना मांगे तब भी बुरे। पता नहीं ये क्या चाहते हैं इस मुल्क से। अब वजीर आला को अगर बुलाया है तो कोसना तो इनको राना सनाउल्लाह को चाहिए कि जिनकी दुआ पूरी हो गई और अल्लाह ताला ने सुन ली, तो अब वजीर आला को इसका मतलब है खुल रहा है। तो ये जो गले में तौक है ये तंग होता जा रहा है, मुझे जो लग रहा है। ठीक, मवेशी लुकमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, नसीम ज़हरा साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, आपकी तरजीह का बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।